الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله نبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بات ہماری چل رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے بارے میں کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ جو توبہ کا حق ہے، جیسی توبہ ہونی چاہیے ویسی توبہ کرو. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث میں بھی ہے. آج دل نہیں کرتا تقریر کرنے کا. آج یوں ہوتا ہے دعا مانگے خالی، تقریریں بہت کر لیں، یوں ہوتا ہے دعا کے سوا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں. آپ سوچیں گے ایسا کیوں؟ میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں. ایک باپ جس کے 100 بیٹے، ایک باپ جس کے 100 بیٹے، وہ 100 بیٹے کیسے؟ ایک باپ جس کے 8 بیٹے، ایک باپ جس کے 8 بیٹے، ان 8 بیٹوں کے 2 4 بیٹے، ان 2 4 بیٹوں کے پھر آگے 4 6 2 بیٹے. یہ ہو گیا پورا اس باپ کا قبیلہ 100 کا. سمجھ رہے ہیں آپ کہ کچھی میں بول رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا سب؟ آپ کو فیصلہ دینا ہے. تو ایک باپ جس کے 100 بیٹے. اب یہ اللہ کا کرم کہ پریوار بڑا، ورنہ آپ پوچھئے، آپ جائیے ان لوگوں سے ملیے کہ جو درگاہوں کے چکر کاٹتے ہیں، دواخانوں کے چکر کاٹتے ہیں اور دعائیں مانگتے کہ اللہ ہمیں بیٹا دے دے، اللہ ہمیں اولاد دے دے. اولاد کے لیے لوگ ترستے ہیں. تو یہ آدمی جس کے 100 بیٹے ہیں وہ تو کرم والا نے، نصیب والا نے کہ میرا پریوار بہت بڑا ہے، اسا بو بھائیں جی اولاد آئے ہیں. 8 چھوکرا یعنی 8 جا پچھی 20 25 20 25 جا پچھی 20 25 20 25 تائیں کہتے 100 200 تھی گیا. تو کترو نصیب وارو ہے. انجے تان ٹانے آرام تھی سربت جا دودھ جا گلاس گھی جا کٹورا بھری نے پین جی واری آئی نے. اترو وڈو پریوار ہے پہ تو نے بہت محنت کری ہے، تو آرام تھی بھی اسا چھوکرا بزنس سنبھالو تا تھا. ایڑو نو کھپے نے بھائی کہ نہ انجے بلے وہ بیٹھو چلو سسکیوں بھرنو ہوئے کرو کریں. تو وہ مجھے ملا وہ باپ. میں نے کہا کیا بات ہے کہ آرام تھی نظر نہیں ہے کو નથી અચે તો જે તો ઘણો પરિવાર વડો પરિવાર આય તો કે કી નંતર નથી અચે પરિવાર જે વડો આય પણ કોઈ સખણા નહીં વિંદા બધે અકડે ગલે પૈતા
बजे था ने हकड़े बे के टांगा खेचे था हूँ चई तो आ वटो ही चई तो आ वटो हकड़े बे के नंढी नंढी गाली में मरण ला मारण ला तैयार है मुझे तो खबर ना पवंदी के की रोका की रोका खबर नहीं पड़ी को दारू जे नशे में पियो है कोकन जी दौलत जे नशे में पियो है कोकन जी राजनीति जे नशे में पियो है कोकन जे वटपण जी नशे में पियो है तानी खाई थे कि जे हर जोड़ दुआ कर जे दुआ से रस्तो देखो। आप देखिए चारों तरफ लगी है। मैं आपको बोलता हूँ, आप इतने लोग हैं, इनमें से इधर 4 पार्ट कर देते हैं, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये सारे मुसलमान हैं, सारे भाई हैं। अब बच्चों ने कोई मस्ती मजाक करा, इधर ग्रुप वाले ने उठकर इसको मार दिया, वो ग्रुप वाले ने उसके 2 को मार दिया, ये सुनकर वो ग्रुप वाले ने इसको 3 को मार दिया, इन सब ने मिलकर इसको मार दिया। भले मारा, लेकिन छेले नमाजी बचेंगे कितने? मरेगा कौन? मरेंगे तो ये आज जितने हैं इतने एक दूसरे को इसको मारे इसको छेले केर बदेगा मौलाना, है ना? बदला तो लेना पड़ेगा। तो छाटियाँ तो नहीं है, कब वहाँ तो कब चलता, तुमने तो 2 को काट दिया, वो बोलेगा कि नहीं छोड़ूंगा, वो काटे, ये इधर से काटे, कितने कम हो जाएंगे, बचेगा कौन? मैं एक यहाँ पी मीजे भी केवे के आगे तो मुझे तो पीछे मुसलमान तो रहे नहीं, मुझे गैर को मावने के भाई बाबू तमारा बधा आपस में मरी फूटी गया, तमे जाओ, तमारो काम नहीं। ये होगा कि नहीं होगा? इज होगा। अगर ये हाल रहा यही होगा, लिख लो। सिर्फ इस समाज की बात नहीं करो, हर जगह की। अभी मांगरोल में हुआ देख लीजिए, समझो, अपनी फिक्र करो, अपने नस्लों की फिक्र करो, मस्जिद मावड़ी की फिक्र करो। फिक्र सबको है लेकिन वक्त पर है। 12 महीने तक सूंघने वाला कोई नहीं होता। फिक्र करो, अपनी नस्लों की फिक्र करो। लड़ाई से झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होने वाला मेरे भाई। समझ कर रहो, फैसला करो, अपने बड़ों को आगे बढ़ने दो, उनसे कहो। अब 4 जने मिलकर के बड़ों से मशवरा करें, उनसे कहें आप आई जी करो मर्जी है, પછી पे भागे जाए इन नहीं करो तो सारो, પછી એમ બધે પાંજે કરણ જો બરાબર મારે વડીલ ચાહતા પાંજે ઈ કરણ જો ખતમ। પછી પાંજી દલીલો પાંજી ગાલીઓ અને કે खड्डे में विझो, छोड़ दो सब, ये करो, नहीं तो नहीं बचेंगे। गुजराती में एक कहावत है, आप लोगों को शायद मालूम नहीं, मुझे नहीं पता। एक कहावत है, गईढा गाडा वारे, ये कहावत है और ये गलत नहीं है। हमारी होशियारी हमें ले डूबेगी। आइए हम सब मिलकर के तौबा करें कि परवरदिगार, हम तौबा करते हैं तेरी बारगाह में, हमारे समाज को बिखरने से, उजड़ने से बचा दे। अब ये मैं जो कहा ना अभी बात, उसको आप हदीस से दलील देता हूँ। इसमें 2 जवाब भी हो जाएंगे। कई लोग मुझे कहते हैं कि मौलाना साहब आप तकलीफ करते हैं तो डायरेक्ट कुरान और हदीस से समझाएं, तो मैं इसके अलावा तो कोई नहीं समझाता। तो कहे कि आप दलीलें देते, जैसे मसलन मछियारों की दलील देना या होड़ी की दलील देना, ये सब देता हूँ कि वहाँ आप मछली मारने जाते हैं, ये सब ये देता हूँ, तो ये दलील ना दिया करो। आइए मैं आपको ये बताता हूँ, हमारे यहाँ तो ये है तो मैं इसकी दलील देता हूँ। रसूल के ज़माने में अरब में मदीने का ताजदार मदीने में बैठा है, वहाँ क्या धंधा था? ऊँटों का, ऊँटनियों का है ना अरब में। तो रसूल पाक ऊँट की दलील दे रहे हैं। आइए हदीस सुनाता हूँ। हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस शख्स की खुशी के मुतालिक क्या कहते हो? अने सजो समाज बैठो है, अब ध्यान देना मेरी तरफ से, सजो समाज बैठो है, समाज इडा जो नहीं सहाबा है, धरती मदीने जी है, धरती उड़ा जी है, अरब जी है, तो हुते सजो समाज बैठो है। अल्लाह जा रसूल मदीने जा ताजदार तकरीर करेला उभा थिया अने ई दलील दिए था, मिसाल दिए था, मिसाल करो दिए था कि आई मूंखे ही चाहो कि हू माण्हू, वो शख्स की खुशी के बारे में तुम मुझे क्या बताते हो? यानी कि हू माण्हू जी खुशी केड़ी होंदी, क्यों माण्हू, है ना? अब सवाल क्यों माण्हू?
तो रसूल पाक चवंदा हू माण्हू के जंहिंजी ख़ुशी जी इंतिहा न हुए, उनके ख़ुशी केतिरी थींदी त के माण्हू के अल्लाह जा रसूल त चई था कि हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू दाख़िलो ॾिए था कि एक ऐसा इंसान के जिसनी ऊँटनी कि हिकिड़ो माण्हू आहे, हुजूर ख़ाली दलील ॾिए था, दाख़िलो ॾिए था कि हिकिड़ो माण्हू आहे सुनसान जंगल में वञे थो, सुनसान जंगल में वञे थो अने हंजे वटि ऊँटनी आहे, हंजे वटि ऊँटनी आहे, ऊँट मथे खाए जो पीए जो वॾो सामान रखियो आहे अने जंगल अंधेरो आहे, जंगल घनघोर आहे, सुनसान आहे, उते खाए जी व्यवस्था न आहे, पाणी जी व्यवस्था न आहे, छेट छेट सुधी किथे कोई माण्हू ॾिसे में नथो अचे ने अहिड़ी जॻह में ही सुनसान जंगल में माण्हू वञे थो अने हंजी ऊँटनी ही खीलो तोड़ाए, हंजी डोरी रस्सी छोड़ाए भगे थी, भॻी खोवाई वञे थी, हाणे माण्हू केतिरो ॾुखी हूंदो। हुजूर दलील ॾिए था, हुजूर दाख़िलो ॾिए था, दाख़िलो ऊँट जो ॾिए था, ऊँट ठीक है हुते ऊँट आहे अने मुंहिंजी हेॾा मच्छियूं आहिनि, घोड़ियूं आहिनि, तव्हां हंजा दाख़िला ॾियां थो, होॾा ही अल्लाह जा रसूल ही दाख़िलो ॾिए था, चए था कि वहाँ पर वो ऊँटनी खो गई। अब खोने के बाद तो कहा कि फिर उसे ढूंढता है पागल की तरह, क्योंकि कोई सुनसान जंगल में न खाना है, न दाना है, न पानी है, न कुछ है, कोई सहारा नहीं, एक ही ऊँटनी थी, उसके ऊपर सारा सामान था, सब खाना पीना उसी पर था, अब वो भाग गई, हमें क्या करूं? तो कहा वो ढूंढता है, अब वो ढूंढते ढूंढते फिर जब आगे निकलते, कहते कि वो आगे निकल गई और फिर जिस सरजमीन में खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी, ऊँटनी खाने पीने की चीज़ें लदी लेकर के भाग गई, उस शख्स ने ऊँटनी को ढूंढा, ढूंढ ढूंढ कर थक गया, बैठ गया, फिर वो ऊँटनी एक दरख्त के तने से के पास से गुजरी, ऊँटनी भगनी भगनी वन्नी हुई तो हकड़े झाड़ वटे थी निकली, तो झाड़ जो तनो यानी कि वो झाड़ का जो वो डारियाँ थी उसमें उसकी रस्सी फंस गई तो उसमें सलवा गई, नहीं खड़ी रह गई। अब वहाँ खड़ी रही, अब ये थका हारा ढूंढता यहाँ इसको ये ऊँटनी मिल गई। अबे रसूल पाक क्यों कहते हैं कि अब बताओ कि हूँ माण्हू जी ख़ुशी केतिरी थींदी अहिड़े शमशान जंगल में कि उनखे ऊँटनी मिली हुई, ये केतिरो राजी थींदो, जरा बताओ। तो सबने कहा हाँ या रसूला तो बहुत राजी थी वञे, तो ख़ुशी जो ठिकानो न आहे, ठीक है हनमें जो थियो वो सारो करियो कि हनमें सलवाई ने मिली हुई बहुत तो बहुत राजी थींदो, तो समझाई वियो ने त हाँ समझाई वियो त ही ऊँटनी मिले अने वो माण्हू राजी थिए। अहिड़ी ज रीते जब कोई शख्स खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल कसम खाए था, खुदा की कसम जब कोई बंदा अपने परिवार से मिलजुल करके गुनाह को छोड़ करके रब की बारगाह में सजदा करता है, माफी मांगता है, कहता है मौला मेरी गलती हो गई, मेरी भूल हो गई, मैं तेरी बारगाह में आज हाजिर हूँ, मुझे माफ कर दे, अल्लाह उससे कई ज्यादा गुना अल्लाह खुश होता है, अल्लाह हथरो राजी थिए तो। ये मिसाल ॾिनी अल्लाह जे रसूल ने न हाणे पाण अल्लाह जे रसूल कुझु अका इंजे चवणो तो डायरेक्ट चवणो तो खपे, ऊँटनी जो हीॾा होॾा जो मुला निकिरो भई ही तरीक़ो आहे माण्हू खे सम्झाइण जो, ही तरीक़ो आहे। उते अरब में ही चए तो हंजी दाख़िलो दलील ॾींदा हुआ, पंहिंजी जे हिसाब से पाण सम्झो अहिड़ी दलील मां ॾियां तो। अब सोचिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कसम खा के कहा कि जब बंदा सजदा करके माफी मांग ले, हम लड़ेंगे नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम बड़ों को नहीं सताएंगे, हम मिलकर रहेंगे, हम कोई हराम काम नहीं करेंगे, हम हमेशा सजदा करेंगे, जब ये तौबा करता है तो अल्लाह इतना खुश होता है। मिसाल दिया था अल्लाह का रसूल। अब भी हम नहीं समझेंगे, अब भी हमें अक्ल नहीं आएगी। हमें चाहिए कि हम तौबा करें और अपने भाइयों को समझाएं, जहाँ उठती आवाज़ देखें उसे दबाएं, जहाँ देखें कि ये बड़ों के सामने बोल रहा है उसे दबाएं। और एक बात और आई थी, मैं एक रिवायत बयान कर दूँ, दूसरी बात बताता हूँ। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदिल करम व आलिहि व सहाबिहि। कभी भी किसी बात को उछालना नहीं चाहिए। सुनिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मगरिब से सूरज तुलू होने यानी क़यामत से पहले तौबा कर लेगा,
اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا. قیامت جا سودی نیت ہے آئی توبہ کرنا تو توبہ قبول تھا. یہ خوشی کی خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. ایک اور روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نبی پاک نے فرمایا کہ گناہ پر نادم ہونا سچی توبہ ہے. گناہ تھائی نہیں ایڑو نہیں تھائی نہیں پر پچھی پچھتاوا تھیے نا یہ سچی توبہ ہے. پچھتاوا ہو جائے ہمیں وہ سچی توبہ ہے. ایک بات آئی تھی بیچ میں کہ جو نماز نہ پڑھے اس پر ڈن رکھا جائے. نہیں، ڈن نہیں رکھنا. صرف چھوٹا سا نارمل کام کریں. ہمارے میں یہ دوست ہیں ہمارے دونوں، ہمارے عاشق بھائی، ہمارے عبدال بھائی. اب یہ عاشق بھائی ہے وہ اپنے گھر میں سختی سے حکم دے رہے خبردار اگر جمعرات کو کہیں گئے ہو تو جمعے کے دن سب حاضر ہو جائے. یہ اپنے گھر کو کہیں. اسی طرح سے ہمارے یہ بھائی صاحب کہتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے وہ بھائی صاحب کہتے ہیں، اسی طرح سے وہ کہتے ہیں. ہر کوئی اپنے گھر میں سختی سے حکم لگا دے خبردار اگر جمعے کے دن حاضری نہیں ہوئی تو بس ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں کہتے ہیں بس ختم. سب ہوگا، سب ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ہر کسی کو شرط دلائی جائے، ہر کسی کو شرط دلائی جائے. اللہ نے چاہا تو ضرور فرق ہوگا. ایک بار، دو بار، تین بار، اللہ نے چاہا تو سب ہوگا. اور یاد رکھیے جس طرح سے کئی مسجدیں ہماری گئی یہ بھی جائے گی، جس طرح سے کئی قوم لوٹی اس طرح سے ہم بھی چلے جائیں گے. جائیں گے تو سب، لیکن بارگاہ الہی میں منہ دکھانے کے لائق رہیں اس طرح جائیں. جانا تو سب کو ہے، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، لیکن جائیں اس طرح سے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں منہ دکھا کے قابل ہو جائیں. اب آخری روایت سنا دیتا ہوں. بھائی ہاشم ذرا تو گھما دو وہاں اندر پڑا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان خطا کار ہے، انسان گنہ گار ہے، انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن گناہ گار میں بھی اچھا گنہ گار ہوتا ہے. آپ سوچیں گے جی اچھا گناہ گار بھی ہوتا ہے، گناہ گار بھی نہیں اچھا بھی، دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ گار تو ہے لیکن اچھا ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ گناہ گار ہوتا ہے، کسی طرح سے اچھا نہیں ہوتا بھائی، ہے نا. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بے شک ہر انسان خطا کار ہے، لیکن خطا کار تو سب ہے. کوئی چھوٹی کرتا ہے، کوئی بڑی کرتا ہے، ہم بھول والے جیسا. لیکن اچھا کون ہے؟ گناہ گار بھی ہے لیکن اچھا ہے. کون؟ خطا کاروں میں اچھا خطا کار وہ ہے، فرمایا خطا کاروں میں اچھا خطا کار وہ ہے جس نے توبہ کر لی. توبہ کر لی وہ اچھا ہے. گناہ تو ہو جاوے وڈی لے کے سامو نہ بولو وہ ٹھیک بول رہے ہو. اب اس کا وکلپ کیا؟ وکلپ یہ کہ جھک جاؤ، مان لو، غلطی مان لو. اگر غلطی مان لیں گے لڑائی نہیں ہوگی، بد دعا سے بچ جائیں گے. یہ اصل چیز ہے. گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، بھول ہم سب سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے، مل کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. اور دعا کرتے ہیں پروردگار رسول پاک کے صدقے میں پوری امت کو لڑنے جھگڑنے سے بچائے، مل کر رہنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام.